बाबांकर महावाक्य 25 जून 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे पवित्र हेबार एकमात्र उपाय है बाबांकर स्मृति। तेणु बाबा को मने पकाइबार मेहनत ही अंतिम समय रे काम रे आसीबो। बाबा प्रश्न पचारुचंदी संगम जुगरे निज मस्तक रे केउ तिलक लगाइबा द्वारा भविष्यत स्वर्गर राजत्वर तिलक मिल जिवो। उत्तर संगम जुगरे निज मस्तक रे एही तिलक लगाओ जे मो आत्मा बिंदु अटे, शरीर नुह। मन भितरे सर्वदा यही कथा भाबु थाओ जे मो आत्मा मते बाबांग ठारो संपत्ति नेबार अछि। बाबा मध्य बिंदु अटंती, मो मध्य बिंदु अटे। एही भली स्मृतिर तिलक द्वारा स्वर्गर राजत्व तिलक प्राप्त हेबो। बाबा कहछंदी मो प्रतिश्रुति देउछि जदि तुमे माने मते मने पकाइबो तेबे अधा कल्प पाई कांदिबा को रक्षा पाइजिबो। जदि बाबा को मने पकाइबा तेबे अधा कल्प पाई कांदिबारु आमे रक्षा पाइजिबा। ओम शांति। तुमरा यही चिंता रहिबा उचित जे मते बाबा को निश्चित स्मरण करने को हेबो, तेबे जाई पवित्र होई पारिबे। एथिरे जहा किछि परिश्रम एही जुगरे रहिछि ताहा पिला मानक द्वारा होई पारु नाही। माया बहुत हैरान करुछि, बाबांकर स्मृति को भुलाई देउछि। अन्यर स्मृति आसी जाउछि। बाबा बा प्रेमिकों को मने पकाउ नाहंती। एभली प्रेमिकों को तो अति कम रे 8 घंटा स्मरण करिवार सेवा देवा को हेबो। अर्थात प्रेमिकों को स्मरण करिवार सहयोग देवा को हेबो। पिला मानको बाबा को स्मरण करिवा उचित, जेउथिरे बहुत बड़ मेहनत रहिछि। गीतारे मध्य अछि मन मना भव। बाबा को स्मरण करि चल। उठिबा बसिबा चलिबा बुलिबा समय रे आउ किछि न भाबी केवल एक बाबा को ही स्मरण करुथाओ। शेष समय रे एही स्मृति ही काम रे आसीबो। निज को आत्मा अशरीरी मने कर एबे मते घर को फेरिबा को हेबो। एही मेहनत बहुत करबा को पड़िबो। सखाळु सखाळु गाधुआ पाधुआ करी छात उपरे बा हॉल रे एकांत रे जोगरे बसी जाओ। जेते एकांत रे रहिबो सेते भलो हेबो। सर्वदा एही कथा भाबुथाओ जे मते बाबा को स्मरण करबा को हेबो। बाबांग ठारो पूरा संपत्ति नेबार हेबो। एही मेहनत प्रति 5000 वर्ष पर तुमको करबा को पड़ुछि। सत्य युग त्रेता द्वापर कलिजुग केउ जुगरे मध्य तुमको एही मेहनत करबा को पड़िबो नाही। तेणु एबे मेहनत करबा को हेबो। एही संगम जुगरे ही तुमको बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। बस एही समय रे ही बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। बाबा मध्य संगम जुगरे ही आसुछंती, आउ केबे भी आसंती नाही। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार एही कथा को जानिछ। बहुत संतान बाबा को भूली जाउछंती। घर गृहस्थ रे कर्म धंदा रे पळि आछंती आ बाबा को भूली जाउछंती। सेहि पय बहुत धोखा खाउछंती। कारण रावण बहुत धोखाबाज अटे। एही रावण ही तुमर अधा कल्पर शत्रु। सेहि पय बाबा कहउछंती जे
ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି କଥାର ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର ଏବଂ ଚାର୍ଟ ରଖ ଯେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛି, ମୋ ଠାରୁ କେତେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଥିବ। ସବୁକିଛି ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା। ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ବା ପାଲା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ହୋଇପାରିବ। ବାବା ହେଲେ ଶ୍ରୀମତ ଦାତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ, କର୍ମଧନ୍ଦା ଯାହା ବି କର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ ଯଦି ମନେ ନ ପକାଇବ ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାବଣ ଠାରୁ ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯିଏ ବି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ, ବହୁତ ଧୋକା ଖାଇବ। ଏଭଳି ଜୋରରେ ଥାପଡ଼ ଲାଗିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାୟା ଏକଦମ କଳା ମୁହଁ କରାଇ ଦେବ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଗୋରା ମୁହଁ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁକୁ କଳା ବା ପତିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଗୋରା କରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋରା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାକି ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ସହିତ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି କର। ବାବା ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ କିପରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ପବିତ୍ର ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କର ବା କେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କର, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କେତେ ବି ନିଆଁରେ ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଆଉ କିଛି ବି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ କଥା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସହଜ ଯୋଗ। ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମେ ନିଜର ମିଠା ମିଠା ପିତାଙ୍କୁ ସାରା ଦିନରେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛୁ? ଦିନ ସମୟରେ ତ କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବାକି ଦିନ ସାରା ବହୁତ ପାପ କର୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ୟାଦର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ମାନେ ମଧୁବନକୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସୁଛ ତେବେ ୟାଦର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାହାରର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ, ନଚେତ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଘର ଜମି ବାଡ଼ିର ବିଚାର ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ମନେ ପଡ଼ିବେ ତ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେବେ। ନିଜେ ମେହନତ କରୁନଥିବାରୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛ, ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଜାଣିବ
ନାହିଁ। ବାବା ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଅନ୍ତର ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ମୋର କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ବାରମ୍ବାର କେତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବଚ୍ଚା ବନିଗଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ବି ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଉଛି ଯାହାକି ସେଠାରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପିଲାମାନେ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିବାର ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା, ଲୁହା, ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି ତାହା ବାହାରି ଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରୁ ରୌପ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେ ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ବୁଝୁଛ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ ହେବ, ନଚେତ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି କଥା ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମୂଳ କଥା। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେବଳ କୁହ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତୁଳସୀ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିସେ, ତିଲକ ଦେତ ରଘୁବୀର। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ତିଲକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ତିଲକ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ୟାଦ କରୁଛ ସେତେ ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଲକ ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଲକ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ରାଜତ୍ୱର ତିଲକ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବସ୍ କେବଳ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। এই କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଅ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର
त्याग करुछि पुणी आउ गोटिए नेउछि। ड्रामा अनुसार तुमे अभिनय ही एही भली सेइथिपाई तुमर आयुष सेठारे अधिक होइथाय। आमे सत्य जुगरे केते आयुष नौचे बंचुचे आमर जन्म 150 वर्ष। तुमे पवित्र रही थाओ। सत्य जुगरे आयुष बड़ होइथाय कली जुगरे छोट हो जाय थाय। सेठारे हेले जोगी एठारे हेले भोगी। पवित्रता माने जोगी अटंती। सेठारे तो रावणर राज्य ही नहीं। आयुष मध्य लंबा रही थाए एठारे आयुष केते कम होई जाइछि। एहाकु कर्म भोग कुहा जाउछि। सेठारे केवल अकाले मृत्यु होई न थाए। तेणु बाबा कहउछंती जदि मते जानिगल तेबे श्रीमतरे चल। एकमात्र बाबा को स्मरण कर निजको आत्मा मने कर। मते एबे एही शरीर को छाड़ी जिबार अछि। तेणु जहा किछि समय बाकी रहिछि ताकु सेबारे लगाइबार अछि। एई गोटिए धुन रे रहिबा। तुमे पिला माने बहुत गरीब अट सेइथि पई बाबा को दया लागुछि। बुढ़ी माता मानको कुबुचा मानकु कौनसी कष्ट देउ नाहंती। बुढ़ी मानकु कुबुचा कुहा जाए। हां बाबाजी कहले बुढ़ी मानकु कुबुचा कुहा जाए। बुढ़ी मानकु बुझा जाउछि बाबा को स्मरण कर। तुमको जदि केही पचारिबे कुआडे जाउछ कुह गीता पाठशाला को जाउछ। पिला माने प्रदर्शनी इत्यादि रे केते खर्च करूछंती लेखुछंती मध्य अमुक बहुत भल प्रभावित हैला। किंतु बाबा कहउछंती केही जणे भी एभली लेखु नाहंती जे निश्चित भावरे वर्तमान बेहदर पिता एही ब्रह्मांक शरीर रे आसीछंती तांको ठारु ही स्वर्गर संपत्ति मिली पारिबो। एई कथा केही लेखंती नाही। बाबा बुझी जाउछंती जे जनकु मध्य निश्चय होई नाही केवल प्रभावित हेउछंती। एही ज्ञान बहुत भल। सीढ़ी चित्र को ठीक भावरे देखाइछंती किंतु निजे जोगरे रही तम प्रधान रु सत प्रधान हेबे एक कथा कहु नाहंती। केवल कहउछंती परमात्मा के ठारू संपत्ति पाइबार यह बहुत भल ज्ञान किंतु निजे पाइबो ताहा होई पारु नाहंती। किछि भी पुरुषार्थ करू नाहंती। प्रजा तो अनेक हेबे। बाबा कहउछंती प्रजा तो अनेक हेबे। प्रत्येक निज हृदय को पचारंतु जे मु केते दूर बाबा को स्मृति रे हर्षित रहुछि। आमे पूर्णवार सेही भली देवता हेबु। एही भली निज सहित एकांत रे बसी कथावार्ता कर। चेष्टा करी देखो। बाबा को याद करुथाओ तेबे बाबा ग्यारंटी देउछंती तुमे अधा कल्प पर्यंत केबे हेले कांदिबो नाही। एबे तुमे कहूछ बाबा आसी आमको माया रावण उपरे विजय प्राप्त कराउछंती। तेणु जिए जेते मेहनत करुछंती निज पाई ही करुछंती। पुणी तुमे नुआ दुनिया रे आसीबो पुराना दुनिया रो हिसाब किताब मध्य चुक्त करबा को हेबो। कारण तुमको सत प्रधान हेबार अछि। बाबा कहउछंती कारण तम प्रधान सत प्रधान हेबार अछि। पवित्र हेबार उपाय मध्य बाबा बताउछंती। एहा हेउछि अंतिम विनाशर समय। समस्तकर विनाश हेबो। नुआ दुनियार स्थापना हेबो। तुमे जानिछ आमे एही मृत्यु लोकरे एही शरीर को छाड़ी पुणी नुआ दुनिया अमर लोक को आसीबो। आमे नुआ दुनिया पाई ही पाठ पढ़ुछु। आउ कौनसी एपरी पाठशाला नाही।
ଯେଉଁଠି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିବେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହା ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ବି ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତୁମକୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମକୁ ସୁନା ଚାମଚ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ହେଲା ଅଳ୍ପ କାଳର ରାଜତ୍ୱ। ଯଦି କାହା ଘରେ ଧନ ଅଛି ତେବେ ବି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କାଳର ରାଜତ୍ୱ। ତୁମର ହେଲା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ସୁଝି କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେହି ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ବା କଲେଜ ଆଦି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ। କହିଥାନ୍ତି ନା, ୟାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଭିତରେ କେବେ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଦି ଖୋଲିଥିବେ ତେବେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଧନବାନ ହେଉଛ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଲେଜ ଅଟେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ମନ ଲାଗୁଛି, ସେଠାରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ। କଥା ତ ଗୋଟିଏ, ମୁରଲୀ ତ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲୀ ତ ସେହିଠାରୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି କେହି ବିସ୍ତାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେବଳ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଷଣ କଲାବାଲା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଇ ଦେବେ। କେଉଁଠି ବି ଭାଷଣ ହେଉ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଭେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଧାରଣାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାହାରର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନକୁ ଛାଡ଼ି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ବାହାରର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନରୁ ଛାଡ଼ି ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ଯେପରି ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର ମହତ୍ଵ ରହିଛି ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯୋଗର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସଦା ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଜି
आज वरदान दौरान जुगल रूपर सेवा द्वारा आत्मा मान को निकट संबंध रे आणुथिबा जुगल रूपधारी भव। जुगल रूपर सेवा द्वारा आत्मा मान को निकट संबंध रे आणुथिबा जुगल रूपधारी भव। केवल वाणी द्वारा सेवा करिबा द्वारा प्रजा आत्मा माने जन्म नहीं चली, किंतु वाणी ठारो ऊर्ध्वरे रहिबार स्थिति रे रही स्थित होई तापरे वाणीर आस। प्रथमे अव्यक्त स्थिति तापरे वाणी। एही भली जुगल रूपर सेवा ही उत्तराधिकारी आत्मा मानको प्रस्तुत करिबो। वाणी द्वारा प्रभावित हेउथिबा आत्मा माने अनेक वाणी शुणुथिबा कारणरो जन्म मरण चक्र रे आसी जाई थांती, किंतु जुगल रूपधारी होई सेवा करिबा द्वारा सेही आत्मा मानक उपरे अन्य कौनसी रूपर प्रभाव पड़ी पारिबो नाही। आजिर स्लोगान साधना गुड़िक प्रति आसक्त होई बेहदर वैराग्य वृत्ति को सुप्त कर दियो नहीं। बाबा कहते साधना गुड़िक प्रति आसक्त होई बेहदर वैराग्य वृत्ति को सुप्त कर दियो नहीं। ओम शांति।